नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ आपनो अंबु सर। मारी यूट्यूब चैनल में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आज आपणे धोरण 12 तत्वज्ञान प्रकरण नंबर 4 निरुपाधिक संविधाननो खूबज मोस्ट इम्पोर्टન્ટ टॉपिक जे चलावी रह्या छीए कयो के संविधाननु प्रामाण्य तपासवा माटेना नियमो अने तेना भंगथी थता दोषोनी समजूती मेळवी रह्या छीए। तो मित्रों, अत्यार सुधी मैं तमने संविधाननु प्रामाण्य तपासवा माटेनो बे नियमो समजाव्या। कया बे नियमो समजाव्या? एक पद चतुष्टयनो दोष अने बीजो व्यावर्तक आधार विधाननो दोष। मित्रों, आजे आपणे त्रीजो नियम समजीशुं। कयो? निषेधवाचक आधार परथी विधिवाचक फलितनो दोष। आजनो टॉपिक छे निषेधवाचक आधार परथी विधिवाचक फलितनो दोष। मित्रों, अहींया मैं पुस्तकनी अंदर जे नियमोना नंबर्स आप्या छे नंबर प्रमाणे हूँ चलावतो नथी। केम? कारण के मने एवुं लागे छे कि अहींया जे सहेला नियमो होय ए पहेला लेवा जोईए। एटले आपणे नियमने नंबर्सथी नहीं ओळखीए, नियमने दोषना नामथी ओळखीशुं। दाखला तरीके पहेलो नियम एटले पद चतुष्टयनो दोष, बीजो नियम एटले व्यावर्तक आधार विधाननो दोष, त्रीजो नियम एटले निषेधवाचक आधार परथी विधिवाचक फलितनो दोष। मित्रों, आ दोषने समजावुं ए पहेला जो आप नवा छो तो मारी यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। एनी बाजुमां बेल आइकॉन छे जेने प्रेस करो जेथी मारा नवा विडियोना नोटिफिकेशन आपने नियमित मळता रहे। तो मित्रों, मारी तमने बीजी एक खास विनंती छे कि मारा विडियोने अंत सुधी जोवानुं राखो। केम के हूँ तमने विडियोना अंतमां केटलीक बोर्डनी परीक्षाने लगती टिप्स अने टेक्निक आपीश जे तमने परीक्षामां खूब ज उपयोगी बनी रहेशे। तो मित्रों, अहींया मैं तमने एक डिस्क्रिप्शननी अंदर लिंक आपेली छे। ए लिंकनी अंदर मैं जे कई तमने आजे भणाव्युं ए लिंकमां आपेलुं छे। तो एमां जोईने तमे तमारी एक अलग वांचन माटेनी नोट बनावी होय तो बनावी शको छो। मित्रों, तो शरू करीए निषेधवाचक आधार परथी विधिवाचक फलितना दोषनी समजूती। तो मित्रों, जो आ प्रश्न बोर्डनी परीक्षा में 3 गुण में पूछवो होय तो पूछी शकाय। मानी लो कि आ प्रश्न बोर्डनी परीक्षा में 3 गुण में पूछाय तो आपणे सौथी पहला नियम लखीशुं। इर्विंग कॉपी नामना तर्कशास्त्रीए मान्य रूपवाळा प्रमाणभूत संविधान तारववा माटेना कुल 6 नियमो आप्या। ए 6 नियमोमांथी मैं तमने पहलो नियम कयो समजाव्यो? पद चतुष्टयनो दोष। पद चतुष्टयनो दोष। बीजो नियम कयो समझ्या? व्यावर्तक आधार विधाननो दोष। अने हवे त्रीजो नियम समजीशुं निषेधवाचक आधार परथी विधिवाचक फलितने लगतो दोष। तो इर्विंग कॉपीए कयो नियम आप्यो? जो इर्विंग कॉपी शुं कहे छे? मान्य रूपवाळा प्रमाणभूत संविधान में जो कोई एक आधार विधान निषेधवाचक होय तो फलित विधान पण निषेधवाचक होवो जोईए। फरीथी इर्विंग कॉपी मान्य रूपवाळो प्रमाणभूत संविधान तारववा माटेनो त्रीजो कयो नियम आपे छे? मित्रों, फरीथी जो मान्य रूपवाळा प्रमाणभूत संविधान में कोई एक आधार विधान केवुं होय? निषेधवाचक होय तो फलित विधान पण केवुं होवुं जोईए? निषेधवाचक होवुं जोईए। आ नियमने टूंकमां याद राखवो होय तो कोई एक आधार विधान निषेधवाचक तो फलित विधान पण निषेधवाचक होवुं जोईए। मित्रों, आ नियम शुं कहेवा मांगे छे? इर्विंग कॉपीए आ नियमने कई रीते समझावे छे? तो एक बात याद राखो, जो हूँ अहींया तमने नियमनी समजूती आपूँ। जो बोर्डनी परीक्षा में टूंकनोंध तरीके आ दोष पूछाय तो तमारे नियमनी समजूती आपवी पड़े।
અહીંયા હું તમને નિયમની સમજૂતી આપું, હજુ સુધી તમને કોઈ નિયમની સમજૂતી આપતું નથી. સીધો દોષ, ઉદાહરણ અને આકૃતિ ભેદ અને પ્રામાણ્ય, એના સિવાય બીજું કંઈ સમજાવતા નથી. મિત્રો, આજે આપણે દરેક દોષની અંદર દરેક નિયમની સમજૂતી મેળવીશું, જે આપણને બોર્ડ પરીક્ષામાં પણ ઉપયોગી બને. તો જુઓ, હું અહીંયા તમને આ રૂપની અંદર નિયમ સમજાવું છું, બરાબર સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. શું કહે છે મિત્રો? આ દોષ શું કહેવા માગે છે? પહેલી વાત, સાધ્ય વિધાનમાં કયા બે પદો હોય છે? સાધ્ય વિધાનમાં અહીંયા મધ્યપદ અને સાધ્યપદ. એવી જ રીતે પક્ષ વિધાનમાં કયા બે પદો હોય છે મિત્રો? તો અહીંયા પક્ષપદ અને મધ્યપદ અથવા મધ્યપદ અને પક્ષપદ. ફલિત વિધાનમાં કયા બે પદો હોય છે? પક્ષપદ અને સાધ્યપદ. આટલી તો આપણને ખબર પડવી જ જોઈએ. ફરીથી કહું છું, સાધ્ય વિધાનમાં કયા બે પદો હોય? મધ્યપદ અને સાધ્યપદ હોય, અથવા સાધ્યપદ અને મધ્યપદ હોય. પક્ષ વિધાનમાં કયા બે પદો હોય? પક્ષપદ અને મધ્યપદ હોય, અથવા મધ્યપદ અને પક્ષપદ હોય. ફલિત વિધાનમાં તો પસા હોય જ, ઉદ્દેશ પદના સ્થાને પક્ષપદ અને વિધેય પદના સ્થાને સાધ્યપદ હોય જ. મિત્રો, એક વાત ખાસ યાદ રાખજો. આ નિયમ શું કહે છે? આ નિયમ એવું કહે છે કે સાધ્ય વિધાનમાં મધ્યપદ અને સાધ્યપદ વચ્ચે તેમજ પક્ષ વિધાનમાં પક્ષપદ અને મધ્યપદ વચ્ચે વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો સ્વીકાર થયેલો હોય. શું થયેલો હોય? વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો સ્વીકાર થયેલો હોય. એટલે કે અહીંયા સંયોજક તરીકે છે આવતું હોય તો અને તો જ ફલિત વિધાનમાં પક્ષપદ અને સાધ્યપદ વચ્ચે વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો સ્વીકાર થઈ શકે. આ નિયમ છે. સમજો. તમે કહેશો કે સાહેબ આ તો નથી સમજાતું આવું બધું. તો ફરીથી કહું છું, સાધ્ય વિધાનમાં મધ્યપદ અને સાધ્યપદ વચ્ચે વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો સ્વીકાર થયેલો હોય. પક્ષ વિધાનમાં પક્ષપદ અને મધ્યપદ વચ્ચે વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો સ્વીકાર થયેલો હોય તો અને તો જ ફલિત વિધાનમાં પક્ષપદ અને સાધ્યપદ વચ્ચે વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો સ્વીકાર થઈ શકે. મિત્રો, મારે આ નિયમને એક લાઈનમાં કહેવો છે. એક લાઈનમાં. કોઈ કહી શકે કે આ નિયમને મારે એક લાઈનમાં કહેવો હોય તો કઈ રીતે કહી શકું? તો જુઓ, આ નિયમને એક લાઈનમાં કહેવો હોય તો શું કહી શકાય કે જો બંને આધાર વિધાનો, બંને એટલે સાધ્ય વિધાન, પ્રથમ આધાર વિધાન સાધ્ય વિધાન, બીજું આધાર વિધાન પક્ષ વિધાન, બંને આધાર વિધાનો કેવા હોય? વિધિવાચક. છે શબ્દ સંયોજક આવે એટલે કેવા હોય? વિધિવાચક. બંને આધાર વિધાનો વિધિવાચક હોય તો ફલિત વિધાન પણ વિધિવાચક હોઈ શકે. આ નિયમને મેં ટૂંકો બનાવી દીધો. ફરીથી કહું છું, જો બંને આધાર વિધાન વિધિવાચક હોય તો ફલિત વિધાન પણ વિધિવાચક હોઈ શકે છે. મિત્રો, સમજાય છે? તો મેં અહીંયા જુઓ, આ નિયમની સમજૂતીમાં પહેલું પોઈન્ટ એ લખ્યું, બે આધાર વિધાન વિધિવાચક હોય તો ફલિત વિધાન પણ વિધિવાચક હોઈ શકે છે. હવે બીજી વાત સમજાવું છું. બીજી વાત બરાબર સમજજો મિત્રો, ખાસ મહત્વની છે. બીજી વાત શું કહે છે કે જો બંને આધાર વિધાનમાંથી કોઈ એક આધાર વિધાન, બેમાંથી કોઈ એક આધાર વિધાન એટલે કે કાં તો સાધ્ય વિધાન કાં તો પક્ષ વિધાનમાં વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો નિષેધ થયેલો હોય. શું થયેલો હોય? નિષેધ. નિષેધ એટલે અહીંયા નથી આવતું હોય. નિષેધ થયેલો હોય તો મધ્યપદની મધ્યસ્થિતિ ફલિત વિધાનમાં પક્ષપદ અને સાધ્યપદ વચ્ચે વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો નિષેધ થવો જોઈએ. આ બીજો નિયમ કહ્યો. નિયમમાં પણ પેટા નિયમો હોય મિત્રો, ખાસ મહત્વનું છે. ફરીથી કહું છું કે બે આધાર વિધાનમાંથી કોઈ એક આધાર વિધાનમાં વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો નિષેધ થયેલો હોય તો મધ્યપદની મધ્યસ્થિતિ ફલિત વિધાનમાં પક્ષપદ અને સાધ્યપદ વચ્ચે વર્ગ સમાવેશના સંબંધનો નિષેધ થવો જોઈએ. મારે આ નિયમને ટૂંકમાં કહેવો હોય તો, એક લાઈનમાં કહેવો હોય તો, એક લાઈનમાં કહેવો હોય તો એમ કહી શકાય કે જો અહીંયા મેં લખ્યું છે, કોઈ એક આધાર વિધાન
નિષેધવાચક હોય તો ફલિત વિધાન પણ કેવું હોવું જોઈએ? નિષેધવાચક હોવું જોઈએ. ફરીથી કોઈ એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક હોય તો ફલિત વિધાન પણ નિષેધવાચક હોવું જોઈએ મિત્રો. તો અહીંયા આ એટલા માટે ઇર્વિંગ કોપીએ આ નિયમ બનાવ્યો. શું નિયમ બનાવ્યો? કે માન્ય રૂપવાળા પ્રમાણભૂત સંવિધાનમાં જો કોઈ એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક હોય તો ફલિત વિધાન પણ નિષેધવાચક હોવું જોઈએ. સમજાયું? આ નિયમ શું કહે છે? તો મિત્રો આ નિયમનો ભંગ થાય તો કયો દોષ થાય? આ બહુ જ મહત્વનું છે. આ નિયમનો ભંગ થાય તો કયો દોષ થાય? નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ. કયો દોષ થાય? નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ. તો મિત્રો હવે આપણે નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતના દોષની સમજૂતી મેળવીએ. તો જુઓ, નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ ક્યારે થાય? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત છે. તમારે આ જ વાત યાદ રાખવાની કે નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ ક્યારે થાય છે? તો જુઓ, જે સંવિધાનમાં મેં અહીંયા ડેફિનેશન લખી છે, જે સંવિધાનમાં કોઈ પણ એક આધાર વિધાન કેવું હોય? નિષેધવાચક, અને ફલિત વિધાન કેવું હોય? વિધિવાચક. કેવું હોય? વિધિવાચક. ત્યારે તે સંવિધાનમાં નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ થાય છે. ફરીથી આ દોષ જ તમારે યાદ રાખવાનો છે. ટૂંકમાં યાદ રાખો. હવે ટૂંકમાં યાદ રાખીશું. શું યાદ રાખીશું? કોઈ એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક, ફલિત વિધાન વિધિવાચક, તો નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ થાય છે. મિત્રો અહીંયા તમને નિષેધવાચક વિધાનો કયા અને વિધિવાચક વિધાનો કયા એને ઓળખતા આવડવું જોઈએ. નિષેધવાચક વિધાનો એટલે જેમાં સંયોજક તરીકે નથી શબ્દ આવતો હોય, અને વિધિવાચક વિધાન એટલે જેમાં સંયોજક તરીકે છે શબ્દ આવતો હોય. સમજાયું? તો નિરુપાધિક વિધાનના 4 પ્રકારો છે: હા, ના, હ, ન. આમાંથી નિષેધવાચક વિધાનો કયા? ના અને ન. વિધિવાચક વિધાનો કયા? હા અને હ. સમજાય છે મિત્રો? તો અહીંયા શું કહ્યું? નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ ક્યારે થાય? એક આધાર વિધાન કેવું હોય? નિષેધવાચક. એક એટલે કાં તો સાધ્ય વિધાન નિષેધવાચક હોઈ શકે, પક્ષ વિધાન પણ નિષેધવાચક હોઈ શકે. બેમાંથી કોઈ એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક હોય તો ફલિત વિધાન કેવું હોય? વિધિવાચક હોય. તો આ દોષ થાય છે નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતને લગતો દોષ. તો મિત્રો હું તમને આ દોષ કઈ રીતે થાય છે, સંવિધાનમાં એને કેવી રીતે લાગુ પડે છે, એને આપણે ઉદાહરણ સહિત સમજીએ. હવે તો ધ્યાન આપજો, એના ઉદાહરણ સાથે આ દોષની સમજૂતી મેળવીએ. જુઓ મિત્રો, અહીંયા મેં દોષનું ઉદાહરણ લખ્યું છે. અહીંયા દોષનું ઉદાહરણ લખ્યું છે. જુઓ, પરીક્ષાની અંદર પણ તમને આવું એક સંવિધાન આપેલું હોય ડી વિભાગના ગમે તે 36 અથવા 37માં નંબર ઉપર. આ સંવિધાન કઈ આકૃતિનું છે, આ સંવિધાનમાં કયો ભેદ બને છે, અને આ સંવિધાનમાં કયો દોષ થાય છે, એટલે કે પ્રામાણ્ય શું છે, પ્રમાણભૂત છે કે અપ્રમાણભૂત. જો દોષ થાય તો અપ્રમાણભૂત અને દોષ ન થાય તો પ્રમાણભૂત. તો અહીંયા સમજો કે આ સંવિધાન કઈ આકૃતિનું છે. પહેલાં હું દોષને સમજાવી દઉં, પછી આપણે એની આકૃતિ નક્કી કરીએ, પછી એનો ભેદ પણ નક્કી કરીએ, અને પછી એનું પ્રામાણ્ય પણ નક્કી કરીએ. તો મિત્રો મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ ક્યારે થાય. તો જુઓ, પ્રથમ આધાર વિધાન હોય એ સાધ્ય વિધાન જ હોય છે, બીજું આધાર વિધાન હોય એ પક્ષ વિધાન જ હોય છે, અને ફલિત વિધાન ત્રીજું વિધાન હોય એ ફલિત વિધાન જ હોય છે. આ નક્કી જ હોય છે. ત્યારબાદ ફલિત વિધાનમાં ઉદ્દેશ પદના સ્થાને પક્ષપદ જ હોય છે, અને વિધેય પદના સ્થાને સાધ્ય પદ જ હોય છે. મિત્રો અહીંયા કયું પક્ષપદ છે? તો યુવાનો પક્ષપદ, બહાદુર સાધ્ય પદ. સમજાય છે?
ત્યાર પછી આમાં મધ્યપદ કયું છે? સૈનિકો એ મધ્યપદ છે, આ મધ્યપદ છે. તો પ્રથમ આધાર વિધાન એટલે સાધ્ય વિધાનમાં બહાદુર એ સાધ્યપદ કહેવાશે, કારણ કે અહીંયા સાધ્યપદ છે. યુવાનો પક્ષપદ છે, કારણ કે પક્ષ વિધાનમાં અહીંયા પક્ષપદ છે. તો આ રીતે તમારે પદોને નક્કી કરી દીધા. હવે મિત્રો એક ખાસ યાદ રાખો કે મેં તમને નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ ક્યારે થાય મેં તમને કહ્યું, કોઈ એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક હોય. કેવું હોય? નિષેધવાચક હોય. દાખલા તરીકે સાધ્ય વિધાન કે પક્ષ વિધાન, આ બેમાંથી આ બે આધાર વિધાનો છે. તો આ બંને આધાર વિધાનોમાંથી કયું આધાર વિધાન નિષેધવાચક છે? મિત્રો તમને શું ખબર પડે કે આ નિષેધવાચક છે? તો જુઓ અહીંયા સંયોજક જોવાનું, આ સંયોજક જુઓ, અહીંયા નિષેધવાચક વિધાન છે. સમજાયું? આ નથી શબ્દ આવતો હોય સંયોજક તરીકે તો નિષેધવાચક વિધાન. તો આ પક્ષ વિધાન નિષેધવાચક છે. કેવું છે? કેટલાક યુવાનો સૈનિકો નથી એટલે નિષેધવાચક વિધાન કહેવાય, ન વિધાન કહેવાય. અને નંબર 2, ફલિત વિધાન વિધિવાચક હોય. કોઈ એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક અને ફલિત વિધાન વિધિવાચક. તો જુઓ આ ફલિત વિધાન છે, કેટલાક યુવાનો બહાદુર છે. તો આ ફલિત વિધાન અહીંયા કેવું છે? જુઓ ફલિત વિધાનમાં સંયોજક તરીકે છે શબ્દ આવે છે એટલે શું કહેવાય? વિધિવાચક. શું કહેવાય? વિધિવાચક. તો અહીંયા સીધું આપણને દેખાય છે સંવિધાનમાં કે એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક છે એટલે કે પક્ષ વિધાન નિષેધવાચક છે અને ફલિત વિધાન વિધિવાચક છે. ખાલી અહીંયા જ ધ્યાન આપવાનું. કોઈ એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક, ફલિત વિધાન વિધિવાચક. તો નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ થાય અને સંવિધાન અપ્રમાણભૂત બની જાય. સમજાય છે મિત્રો? અહીંયા બહુ સહેલો નિયમ છે. જુઓ કોઈ એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક. હવે આધાર વિધાન નિષેધવાચક છે કે નહીં એ આપણે અહીંયા ધ્યાન આપીશું, અહીંયા જોઈશું. નથી શબ્દ આવે તો નિષેધવાચક છે, તો અહીંયા પક્ષ વિધાન, બીજું આધાર વિધાન નિષેધવાચક છે. ફલિત વિધાનમાં જો સંયોજક તરીકે છે શબ્દ આવતો હોય તો એ વિધિવાચક છે. એનો મતલબ થયો કે એક આધાર વિધાન નિષેધવાચક, ફલિત વિધાન વિધિવાચક. માટે આ નિયમનો ભંગ થયો અને નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ થયો. હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આમાં આ દોષ થયો છે. તો ત્યાર પછી આપણે 3 ગુણ મેળવવા માટે એની આકૃતિ નક્કી કરીશું, એનો ભેદ પણ લખીશું અને એનું પ્રામાણ્ય પણ નક્કી કરીશું. તો મિત્રો આ સંવિધાન કઈ આકૃતિનું છે એને હવે આપણે સમજીએ, કયો ભેદ છે એને પણ સમજીએ અને એનું પ્રામાણ્ય કયું છે એને પણ સમજીએ. મિત્રો જુઓ અહીંયા સાધ્ય વિધાનમાં ઉદ્દેશ્ય પદના સ્થાને કયું પદ છે? સૈનિકો મધ્યપદ છે અને વિધેય પદના સ્થાને અહીંયા બહાદુર સાધ્યપદ છે. નંબર 2 પક્ષ વિધાન જુઓ, યુવાનો પક્ષપદ છે ઉદ્દેશ પદમાં અને વિધેય પદમાં સૈનિકો મધ્યપદ છે. ફલિત વિધાનમાં યુવાનો ઉદ્દેશ પદના સ્થાને પક્ષપદ, બહાદુર વિધેય પદના સ્થાને સાધ્યપદ છે. તો મિત્રો અહીંયા આ મુજબ ગોઠવાયેલા છે. સમજાયું? હવે આ રૂપ કહેવાશે. અહીંયા આ તો મેં તમને અહીંયા સમજાવવા માટે લખેલું છે પણ આપણે એને કાઢી નાખીએ. આ રૂપ કહેવાશે. આ સંવિધાન આ રૂપ મુજબનું છે. હવે એમાં મધ્યપદનું સ્થાન તમે જુઓ. સાધ્ય વિધાનમાં મધ્યપદ ઉદ્દેશ પદના સ્થાને છે, પક્ષ વિધાનમાં મધ્યપદ વિધેય પદના સ્થાને છે. તો કઈ આકૃતિ બને એના માટે આપણે આકૃતિનું રેખાંકન કરીશું. સાધ્ય વિધાનમાં મધ્યપદને સાધ્યપદની સાથે જોડો, પક્ષ વિધાનમાં પક્ષપદને અહીંયા મધ્યપદ સાથે જોડો અને ફલિત વિધાનમાં પણ પક્ષપદને સાધ્યપદ સાથે જોડો. હવે બંને આધાર વિધાનમાં સમાન આવતું હોય એટલે કે સમાન શું આવે? મધ્યપદ. તો મધ્યપદને મધ્યપદની સાથે જોડો. આ રીતે મધ્યપદને મધ્યપદની સાથે જોડો તો આ મુજબની આકૃતિ બને. મિત્રો આ કઈ આકૃતિ કહેવાય? ઊંધો ઝેડ. કઈ આકૃતિ બને? ઊંધો ઝેડ. અને ઊંધો ઝેડ આકૃતિ એટલે કઈ આકૃતિ? પહેલી, બીજી, ત્રીજી કે ચોથી? તો એને આપણે અહીંયા પહેલી આકૃતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઊંધો ઝેડ એટલે
પહેલી આકૃતિ. તો આપણે આકૃતિના મુદ્દામાં પહેલી આકૃતિ લખીશું. ત્યાર પછી સંવિધાનનો ભેદ નક્કી કરો. ચલો, સંવિધાનનો ભેદ નક્કી કરવા માટે સાધ્ય વિધાન, પક્ષ વિધાન અને ફલિત વિધાનનો પ્રકાર નક્કી કરો. ચલો, અહીંયા સાધ્ય વિધાન કયા પ્રકારનું છે? સર્વ સૈનિકો બહાદુર છે. સર્વ છે એટલે કયું કહેવાય? હા વિધાન. પક્ષ વિધાન, કેટલાક યુવાનો સૈનિકો નથી. કેટલાક નથી એટલે કયું વિધાન કહેવાય? ન વિધાન. ફલિત વિધાન જુઓ, કેટલાક યુવાનો બહાદુર છે. કેટલાક છે એટલે કયું વિધાન કહેવાય? અહીંયા હ વિધાન. કયું વિધાન કહેવાય છે? હ વિધાન કહેવાય છે. તો સંવિધાનનો ભેદ સાધ્ય વિધાન હા વિધાન છે, પક્ષ વિધાન ન વિધાન છે, ફલિત વિધાન હ વિધાન છે. માટે સંવિધાનનો ભેદ હા ન હ થાય. સંવિધાનનો ભેદ શું થાય? હા ન હ થાય. સમજાયું? હવે નંબર 3, પ્રામાણ્ય. આ સંવિધાનમાં પ્રામાણ્ય શું લખીશું મિત્રો? કે જે દોષ થતો હોય એ દોષનું નામ લખવું. અને નંબર 2, દોષ થતો હોય એટલે સંવિધાન અપ્રમાણભૂત બને એ વાત લખવી. તો કયો દોષ થાય છે? અહીંયા આપણે આગળ જોયું, નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ થાય છે. તો ક્યારે થાય? તો આપણે અહીંયા લખીશું કે આ સંવિધાનમાં પક્ષ વિધાન એટલે બીજું આધાર વિધાન. જુઓ, બીજું આધાર વિધાન કેવું છે? નિષેધવાચક છે. કેવું છે? નિષેધવાચક. અને ફલિત વિધાન કેવું છે? વિધિવાચક. ફલિત વિધાન કેવું છે? વિધિવાચક. તો એટલા માટે અહીંયા આધાર વિધાન નિષેધવાચક અને ફલિત વિધાન વિધિવાચક છે. તેથી નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ થાય છે અને સંવિધાન આથી અપ્રમાણભૂત બને છે. શું બને છે? અપ્રમાણભૂત બને છે. બસ આટલું જ લખવાનું. નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ થાય છે, સંવિધાન અપ્રમાણભૂત બને છે. તો મિત્રો અહીંયા ફક્ત દોષનું નામ અને સંવિધાન અપ્રમાણભૂત છે એટલું લખો તો પણ ચાલે. પણ આપણને આ નિયમ યાદ રહે એટલા માટે હું તમને આ રીતે સમજાવી રહ્યો છું કે ભાઈ નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ ક્યારે થાય? તો તમને ખબર પડી જાય કે સંવિધાનમાં અહીંયા આધાર વિધાન નિષેધવાચક છે અને ફલિત વિધાન વિધિવાચક છે. એટલે નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ થાય છે અને સંવિધાન અપ્રમાણભૂત બને છે. તો મિત્રો અહીંયા મેં તમને ખૂબ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવા પ્રશ્નની આજે આપણે ચર્ચા કરી. કયો? કે દોષનું નામ યાદ રાખીશું. નિયમના નંબર્સ તરીકે નહીં પણ દોષના નામથી ઓળખીશું. નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતને લગતા દોષની આપણે અહીંયા ઉદાહરણ સહિત સમજૂતી મેળવી. મિત્રો બોર્ડની પરીક્ષામાં તમને સ્વાધ્યાય 4 પ્રશ્ન નંબર 2 માં અહીંયા 40 સંવિધાનો આપેલા છે. એ 40 સંવિધાનોમાંથી કોઈ પણ એક કે બે ડી વિભાગમાં પ્રશ્ન નંબર 36 અને 37માં નંબરમાં પૂછાઈ શકે છે. એટલે તમારે પુસ્તકના પેજ નંબર 67 અને 68 ઉપર જે 40 સંવિધાનો આપેલા છે એમાંથી તમારે શોધી કાઢવાના. અત્યારે હાલ જ તમે પુસ્તક હાથમાં પકડો અને પુસ્તક હાથમાં પકડીને તમે જોવાનું શરૂ કરો પહેલા નંબરથી કે કયા સંવિધાનમાં આધાર વિધાન નિષેધવાચક છે અને ફલિત વિધાન વિધિવાચક છે. તો એવા સંવિધાનોને તમે બરાબર નિરીક્ષણ કરો, એનો મહાવરો કરો તો તમને તરત જ જોવા મળશે કે આ સંવિધાનમાં નિષેધવાચક આધાર પરથી વિધિવાચક ફલિતનો દોષ તમને દેખાઈ જશે. આ દેખાઈ જાય તો સમજવાનો કે તમે કમ્પ્લીટ છો. જો ન ખબર પડે તો બરાબર ફરીથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. તો મિત્રો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હશે. જો મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂર લાઈક કરો અને હજુ સુધી મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લો. મિત્રો મારી તમને બધાને એક વિનંતી કે મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર મારા જે વિડીયો પ્રસારિત થાય છે એ બીજી કોઈ અન્ય ચેનલ ઉપર કે એપ્લિકેશન ઉપર પ્રસારિત કરવાની મેં કોઈ પરમિશન આપી નથી. અને એટલે જો તમને અન્ય ચેનલ કે એપ્લિકેશન ઉપર મારા યુટ્યુબ વિડીયો જોવા મળતા હોય તો મારી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારો મોબાઈલ નંબર લખ્યો છે, એમાં મને તરત જ ફોન કરી અને જાણ કરવા તમને ખાસ વિનંતી છે. કેમ
કારણ કે મારા તમામ વિડીયો ફક્ત ને ફક્ત અંબુસર લોજિક ચેનલ ઉપર જ પ્રસારિત થાય છે, અન્ય કોઈ ચેનલ ઉપર પ્રસારિત કરતો નથી. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયો લઈને આવું, ત્યાં સુધી આપની રજા લઉં છું. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત.